بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، شوق بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اچھا دوستو، اب سردی ماشاءاللہ کافی بڑھ چکی ہے، دسمبر اینڈ پہ ہے اور جنوری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو اس موسم کے لحاظ سے جو خوراک ہے وہ آپ ابھی بنائیں، الحمدللہ اپنے تیتروں کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا اور وہ انشاءاللہ اچھا مزہ کرائیں گے آپ کو سیزن میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو اس موسم میں جو سردی، اب جس طرح کی سردی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں آپ نے جیکٹ وغیرہ بھی پہنی یا محسوس کرتے ہوں گے، کافی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پرندوں کا بھی ہے، ان کی بھی خوراک وغیرہ جو ہے وہ ان کو ہم نے گرم رکھنا ہے اس موسم میں، تاکہ وہ خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو وہ ہماری ذمہ داری ہے خوراک وغیرہ اس طرح کی ان کو دینا ہے۔ تو اس خوراک کا الحمدللہ فائدہ یہ ہوگا، ایک تو تیتر نزلے زکام سے، بخار سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سیزن میں آپ کو انشاءاللہ اچھا شوق کروائیں گے۔ کاپی پینسل لے لیں، لکھ لیا کریں، جب ویڈیو کو سیو کر لیا کر لیں اپنے پاس، تاکہ وہ جب آپ نے خوراک بنانی ہے آج کل پرسوں تو وہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے بادام لینے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 دن کی بتاؤں، تاکہ زیادہ نہیں، زیادہ مثلا کہ خراب بھی بعض اوقات چیزیں ہو جاتی ہیں، تھوڑی بے احتیاطی بعض اوقات ہونے پر اس کے لیے آپ 15 دن کی لکھیں۔ 15 دن کے حساب سے آپ نے 30 بادام لینے ہیں۔ بادام جو ہیں، باداموں کو بھگو کر آپ نے اس کا چھلکا اتار لینا ہے۔ 30 بادام، اس میں آپ نے 30 ہی آپ نے پستے لینے ہیں، یہ ایک تیتر کی خوراک ہے۔ 30 آپ نے پستے لینے ہیں جو مغز پستے ہوتے ہیں، ان کو بھی باداموں کے ساتھ ہی بھگو دیں، ان کا بھی اوپر سے چھلکا اتارنا ہے جب آپ نے خوراک کوٹنی ہے۔ تو یہ تو چیزیں ہوگی بھگونے والی، اس کا میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو بھگو کے کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے بھگونے کے بعد اس کا چھلکا اتار لیں، بادام کا بھی اور جو پستہ ہے، مغز پستہ نمک کے بغیر والا، وہ بھگونا آپ نے، وہ بھی 30 دانے ہی آپ نے بھگونے ہیں ساتھ، اس کا بھی چھلکا اتار لیں۔ چھلکا اتار کے اس کو آپ نے کپڑے کے اندر رکھ کے اس طرح اچھی طرح ذرا خشک کر لینا ہے، تاکہ ان کے ساتھ پانی نہ لگا رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 30 یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لینے ہیں 10 کھروٹ لینے ہیں، 10 کھروٹ۔ 10 کھروٹ جو ہے ان کا آپ نے وہ مغز اندر سے نکال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مغز نکال کے یہ آپ نے لینے 10 عدد، یہ ایک خوراک ہے تیتر کی، ایک تیتر کی خوراک۔ اس کے بعد آپ نے جناب لینا ہے جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں، بھنے ہوئے چنے آپ نے لینے ہیں 250 گرام۔ 250 گرام آپ نے لینے ہیں، کلو کا چوتھا حصہ، چوتھائی حصہ جو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 250 گرام آپ نے، ایک پاؤ مثلا کہ یہ بنتا ہے 250 گرام، ایک پاؤ آپ نے یہ لینے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا ہے، اس کے اندر مٹی وغیرہ بعض اوقات ہوتی ہے، کچھ چھلکا وغیرہ، آپ چھلکے کے بغیر والے لینے ہیں، آپ نے چھلکا وغیرہ ہو تو وہ نکال لینا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 عدد شوارا جو ہوتا ہے، 1 عدد شوارا، نر شوارا لے لیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے 5 جو ہیں کالی مرچیں۔ ٹھیک ہے جی، 5 کالی مرچیں اس کے اندر ایڈ کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں لے لینا کاجو۔ کاجو جو ہے وہ آپ نے 5 عدد لینے ہیں کاجو۔ جتنی مقدار بتائی جاتی ہے، میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے کم یا زیادہ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا تجربہ کیا ہوتا ہے، ہمارے استادوں نے تجربے کیے ہوتے ہیں، تو آگے جو آپ تک ہم الحمدللہ چیز پہنچاتے ہیں، یہ پوری ذمہ داری سے الحمدللہ پہنچاتے ہیں، تاکہ آپ دوستوں کا شوق بھی الحمدللہ اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو 5 عدد جو کاجو اس کے اندر آپ نے ڈال لینے ہیں۔ 5 عدد آپ نے منقے، منقے جو ہے صاف ستھرے ہوں، اچھے ہوں۔ بعض اوقات منقع آپ لیتے ہیں بازار سے تو وہ بڑا پرانا کیڑی اس کو لگی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ جو بھائی دوست اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو بڑی جلدی سمجھ گئے ہوں گے، کیڑی لگ جاتی ہے اس میں نا، سسری سی جو ہوتی ہے،
जो पुराना मुनक्का, इस तरह का ना वो साफ़ सुथरा मुनक्का लेना है। वो आप 100-150 का लेके रख लें, फिर भी आपके काम आता रहेगा। 5 दाने उसके आपने ऐड करने हैं मुनक्के के। उसको खोल लेना, उसके बीज जो है वो आपने निकाल लेने हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपने उसके अंदर 2 अदद सब्ज़ इलायची जो है, सब्ज़ इलायची जो है वो 2 अदद खोल लेनी है। उनके जो बीज हैं वो भी आपने इन चीज़ों के अंदर ऐड कर लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने कूटना है। मसलन कि इनका पेस्ट बना लेना, वो ग्राइंडर से भी आप बना सकते हैं। ग्राइंडर से मेरा ख्याल ग्राइंडर के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। जो कूंडी डंडे के हिसाब से ना इसकी जो चिकनाई होती है वो ज़ाया बहुत होती है। तो इसके अंदर आपने मसलन के चने भी जो हैं वो भी आपने इसके साथ ही सारी चीज़ों को एक जान कर लेना है। ठीक है, ग्राइंडर में एक साथ ही आप इसको अगर ग्राइंड करेंगे, जिस तरह के चने हैं, चने खुश्क होते हैं, चने जो हैं इनकी जो थंदियाई होती है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। ठीक है, वो इतनी इसकी चिकनाई जो है वो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि चिकनाई ही का फ़ायदा होगा हमारे परिंदों को। ठीक है, तो वो ज़ाया नहीं होगा। इसको 2-3 मरतबा आपने मसलन के चलाना है ग्राइंडर को, उसके चम्मच के साथ फिर इसको हिलाएँ, फिर ग्राइंडर चलाएँ, फिर चम्मच के साथ उसको हिलाएँ। इस तरह 3-4 मरतबा करने से वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह पाउडर बन जाएगा। अगर थोड़ा मोटा भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो ज़्यादा मोटा उसका दाना ना रह जाए, थोड़ा मसलन के बाजरे के दाने के बराबर अगर हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है। कोई चीज़ अगर रह जाती है उतनी मोटी, वो आप उसको ग्राइंड करने में बाकी चीज़ का जो है वो ज़ाया ना कर लें। उसको अगर उतना थोड़ा रह भी जाए दाना तो कोई मसला नहीं है। इसको सारे को आपने एक जान करके किसी भी जार वगैरह में आपने महफूज कर लेना है। जार आपने लेना है शीशे का। अगर आप प्लास्टिक का लेंगे, प्लास्टिक के बर्तन में चीज़ ज़्यादा देर रखने से ख़राब हो जाती है, स्मेल देना शुरू कर देती है, उसमें जाला वगैरह लग जाता है। देखें, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, हमारी मेहनत जो है ये भी आप ज़ाया ना समझा करें। इसको पूरा वीडियो को प्रॉपर देखा करें, शुरू से लेके एंड तक हम क्या कहना चाहते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें। चैनल जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ायदा होगा। और कमेंट्स भी अच्छा सा कर दिया करें। कमेंट्स में बताया करें आपको कोई मसला मसाइल है, को आप सवाल शौक़ के हवाले से करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बना के आपने किसी जो कच का जाल होता है, जैम वगैरह की शीशी होती है बड़े वाली, उसको अच्छी तरह साफ़ करके, खुश्क करके, तो उसके अंदर आप महफूज कर लें। उसके ढकने में आपने 3 से 4 सुराख कर लेने हैं छोटे-छोटे, ताकि इसकी गैस वगैरह जो है वो थोड़ी निकलती रहे। या फ्रिज में रख लें, मौसम ऐसा है फ्रिज के बाहर भी रखें तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा अगर कच की शीशी में रखेंगे। प्लास्टिक की शीशी में रखेंगे तो इसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी, परिंदे आपके नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ बनाएं इंशाल्लाह, बना के अपने परिंदों को दें। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जो मौसम चल रहा है सर्दी का, इससे हवाले से ये बहुत अच्छी खुराक है अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदे आपके ठंड से भी इंशाल्लाह बचे रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी इस मौसम में आप तीतर को कमरे में ही खोला करें। खोलना है भी तो धूप अच्छी तरह अगर निकली है तो पहले उसको बंद ही आपने धूप में रखना है, बुग वगैरह के साथ ही। तो उसके साथ रखने के बाद आपने फिर तीतर को खोलना है, तो थोड़ी देर खोलें फिर बंद कर दें। ये मौसम, इससे ज़रा परिंदों को बचाना भी है आपने। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये वीडियो मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगी शौक़ के हवाले से। दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।